قال الإمام النووي باب التوقيت في المسح على الخفين. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكرياء بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح عن الخفين، فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام النووي باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. قال الإمام النووي باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3. قال الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريم وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني أبو كريم قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلم وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر 3. قال الإمام النووي باب حكم ولوغ الكلب. قال الإمام مسلم حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة في التراب. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثله، غير أن في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى. Bab taukid fi masih ala al-khuffain. Ini bab menetapkan tempoh untuk menyapu di atas khuf. Jadi bab sebelum daripada ni harus menyapu khuf, maknanya dengan syarat seseorang itu memasukkan kedua kakinya dalam khuf dalam keadaan suci belaka. Jadi riwayat daripada Surah bin Hanif katanya aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya itu tentang menyapu di atas 2 khuf. Maka Aisyah berkata hendaklah kamu bertemu dengan Ibni Abi Talib, maknanya Sayyidina Ali. Tanyalah dia. Kerana apa? Kerana dia selalu bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan tempat Aisyah suruh surah ini rujuk adalah Sayyidina Ali. Jadi seperti mana yang kita maklum, golongan Syiah menafikan menyapu di atas khuf. Maka di sini Sayyidina Ali sendiri yang meriwayatkan hadis tentang menyapu khuf. Jadi ini satu hujah. Maknanya kalau Syiah itu benar-benar ikut Sayyidina Ali, maka dia kena ikut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahawa adanya menyapu khuf. Kemudian Nabi SAW kata Sayyidina Ali, kami pergi jumpa Sayyidina Ali, maka beliau berkata Nabi SAW telah menetapkan 3 hari dan 3 malam untuk orang bermusafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim. Maknanya untuk orang yang bermusafir ni berapa waktu? 15 waktu semaya. 15 waktu semaya, dan orang yang bermukim 5 waktu semaya. Itu tempoh dia. Cuma ada riwayat yang masyhur daripada Imam Malik bahawa disapu khuf itu dengan tanpa taukid. Dan ini juga adalah qaul qadim yang dhaif daripada Syafi'i. Tapi oleh kerana sudah ada yang jelas ni, maka hak lebih sahihnya ada taukid, seperti mana yang menjadi pendapat pegangan majoriti ulama Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, dan majoriti para sahabat dan tabi'in. Jadi ini sebenarnya lebih banyak waktu ataupun tempoh lebih lama untuk bermusafir itu sebab mereka tu lebih berhajat lah. Lebih berhajat. Tapi bagi orang yang berjunub, ambillah tempoh dia tu walaupun tak cukup sehari semalam. Kerana apa? Kerana junub itu kira-kiranya dia telah merangkumi seluruh tubuh dia. Jadi kalau ikut dalam falsafah mazhab Hanafi kan, khuf tu dapat yamna'u sirayatal hadas, mencegah daripada mengalir menjalannya hadas ke kaki. Jadi dengan sebab itulah
memadai untuk dia sapu. Maknanya hadas hadas tu bila seorang berhadas kecil batal wuduk dia, tapi tak sempat pergi kepada kaki kerana kaki dibungkus, kata dia. Tapi bila seorang tu telah berjunub, seluruh tubuh dia tu kena dimandikan, maka automatik batal. Adakah kita kata orang yang junub ni walaupun dia tak habis lagi tempoh dia tu, dia tetap kena basuh kaki dia tu sebab dia pecah kuh dia tu? Dia pecah habis lah. Maksudnya kalau pecah ni tak kira lah, walaupun dia pecah tu dalam tempoh tu, maksudnya dia kena start basuh yang baru. Gitu tak? Mana? Balik-baliknya. Maknanya kalau dia nak pakai balik, katalah dia pecah tu, dia pecah dalam keadaan dia tidak berhadas. Suci lagi, tak apa. Lepas tu, tempoh tu kira situ. Sebab pakai dengan pecah. Jadi, pakai dalam keadaan suci, dia kira sebagai sebab mengharuskan untuk sapu khuf. Jadi, 3 riwayat tu daripada Sayyidina Ali belakang. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Aisyah ni tahu. Cuma dia pesan kepada Syuraih pergi bertanya Sayyidina Ali itu sebab ada benda lain yang akan diberitahu. Selain daripada keharusan menyapu kuh tu, ada benda lain yang Sayyidina Ali boleh beritahu, iaitu tempoh. Dan ini maknanya kena mengambil kira orang yang lebih banyak bersahabat dengan Nabi ketika luar daripada rumah. Jadi seolah-olah kalau nak tanya Aisyah tentang benda ni, maknanya bukan semua Aisyah dapat bermusafir dengan Nabi. Sebab isteri Nabi pun dia kena ada cabutan undi juga untuk bermusafir dengan Nabi ni. Jadi tapi Sayyidina Ali tak ada kena mengenal dengan cabutan. Dia lebih tahu. Kemudian bab berikut ni harus bersembahyang semua sekali dengan satu wuduk. Riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya, yakni Buraidah al-Aslami, Buraidah bin al-Hasib al-Aslami, bahawa Nabi SAW bersembahyang dengan beberapa sembahyang pada hari Fatah Mekah, yakni pada tahun ke-8 tu, dengan satu wuduk, dan dia baginda menyapu di atas kedua khufnya. Ada kaitan lagi dengan bab sebelum daripada ni. Maka Umar berkata, engkau pada hari ini telah melakukan satu perkara yang tidak pernah engkau buat. Maka Nabi SAW kata, ya memang sengaja aku buat, wahai Umar. Maknanya untuk menyatakan hukum. Maknanya hak ni praktik Nabi lah. Praktik Nabi menyapu khuf ketika musafir. Yang kedua, berwuduk dengan satu wuduk untuk semua waktu. Itu adalah benda yang boleh. Daripada sini juga kita boleh faham secara mafhum. Iaitu, lam takun tasna'ahu. Kamu tak pernah buat. Tidak biasa buat. Maknanya, hak biasa Nabi buat ni berwuduk untuk setiap sembahyang. Berwuduk untuk setiap sembahyang itu lebih afdal. Jadi berwuduk lalu bersembahyang dengan banyak sembahyang ni pada satu hari, itu adalah harus, menyatakan harus. Kemudian di sini murid bertanya kepada guru ni, setengah daripada amalannya bila mana dia nampak tidak sama seperti kebiasaan. Jadi boleh jadi dia tanya tu takut-takut ada pendapat baru ke, ataupun mungkin dia menyangka guru dia tu lupa. Jadi kena tanya juga, apa sekadar dok lagu ni. Jadi kadang-kadang guru ni dia sengaja buat satu keadaan supaya anak murid dia perasan lalu bertanya. Ini semua cara belajar lah. Kemudian larangan daripada mencelup. Maknanya larangan terhadap orang yang berwuduk daripada dia mencelup tangan. Imam Nawawi kata di sini, wa ghairihi, orang lain. Maknanya dia tak saya berwuduk pun tak boleh celup tangan juga. Tangan dia ni al-mashkuk. Gitu tak terjemah tu bab tu tak? Mana tangannya dia diragui pada kenajisannya itu dalam bekas sebelum dia membasuhnya itu 3 kali. Jadi yadihi al-mashkuk tu maknanya diambil daripada fa'innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu di mana bermalamnya tangannya itu. Jadi riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, bila seseorang daripada kamu itu bangun dari tidurnya
Maka janganlah dia mencelup tangannya itu dalam bekas, sehinggalah dia membasuhnya itu terlebih dahulu sebanyak 3 kali kerana dia tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam. Istaiqaza min naumihi, bangun daripada tidur. Batat itu tidur malam. Bata yabitu, itu tidur malam. Maka dengan sebab itulah, bagi Imam Ahmad, kalau tidur siang tak payah, tidur malam. Jadi apa beza tidur malam dengan tidur siang ni? Tidur siang qailulah sekejap je, 10 minit, 15 minit, setengah jam. Tapi tidur pada waktu malam ni paling tidak 4 jam, 5 jam. Jadi tidur yang nyenyak. Bila begitu dia tidak tahu ke manakah tangannya itu menjalar. Maksudnya kalau kita guna Imam Ahmad kat, kira baitul tah ni semata-mata malam lah. Kalau lah contoh orang tu, dia jenis tidur pagi. Contoh dia tidur daripada pas subuh sehingga ke zuhur. Fi hukmi ya. Maknanya jagalah orang shift malam. Bagi orang lain malam tu malam. Bagi dia malam tu siang. Siang orang lain tu siang, bagi dia siang orang lain tu malam dia. Jadi dia kena ambil hukum keadaan diri dia secara khusus lah. Maknanya maksud batat, mana tidur pada waktu malam biasanya panjang. Jadi bagi orang seperti ni kena mengambil kira keadaan dia tidur lah. Sebab kalau orang tu tidur malam sekejap, dia panggil hujud. Hujud. Sebab dia akan bangun pula. Hujud yahja'un. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Hujud ada. Hujud ataupun macam tahajud lah. Tahajud tu meninggalkan tidur pada waktu malam. Maknanya dia lebih banyak tak tidur. Cuma antara iskal kata, kita nak tahu mana tangan kita terpetak sebab biasa kita tidur atas katil. Maksudnya katil ni biasanya tempat bersih lah. Melainkan dia tidur tu tempat dekat dengan contohnya tempat kotor tu, maknanya hadis ni boleh digunakan pakai lah. Dia konteks gini. Imam Nawawi ada menyebut daripada Imam Syafi'i dan ulama lain bahawa orang Hijaz ni mereka beristijak dengan batu. Ni dia punya sebab wuruk ni, khalfiyah hadis ni, dia beristinjak dengan batu. Kemudian negeri mereka tu panas. Jadi bila mana mereka tidur, mereka berpeluh. Jadi tidak dapat dipercayai bahawa maknanya adalah tangan dia ni menjalar ke tempat najis, garu ke apa semua dah. Maka dengan sebab itulah Nabi suruh basuh tu. Sebab keadaan tu tidur, orang Hijaz pada waktu tu dia tidak istitabah, tidak guna air. Jadi dia garu. Di bahagian sulit dia tu, dalam keadaan tangan berpeluh, tempat tu berpeluh, tempat tu tidak dibasuh dengan air. Jadi takut mencemarkan air. Itu dia punya latar belakang. Tetapi hukum membasuh ni, adakah dikira sebagai wajib? Adakah dikira sebagai wajib? Kalau nak kata wajib, apakah sesuatu perintah itu dikira wajib dalam keadaan diletakkan pada benda yang tidak pasti? Maknanya benda tak pasti ni dia tidak tahu di manakah bermalamnya tangannya. Jadi suruh basuh. Jadi basuh atas benda tak pasti. Jadi perintah supaya basuh juga atas benda tak pasti, kita tidak boleh letak hukum wajib. Jadi bila begitu perintah ni dikira sebagai sunnah. Fa'innahu tu dia tidak tahu, maknanya masykuk. Jadi perintah supaya basuh sudah dipalingkan daripada makna wajib kepada makna sunat kerana qarinah tu. Fa innahu la yadri, dia tak tahu. Tapi maka sebab itulah ini basuh tu dikira sebagai sunat ataupun ihtiyat. Tapi kalau kata tangan tu mazinnah. Mazinnah. Masa mazinnah pun ambil hukum asal. Dia macam al-ainu wika usah. Mata ni pengikat kepada lubang punggung ni. Dia kata ain tu, mata tu mazinnah kepada, sebab kalau mazhab Ahmad dia kata wajib sebab ta'budi. Mazinnah ni hak ni sebab fa innahu la yadri, tak tahu. Mazinnah ni hak sangkaan besar, sangkaan kuat. La yadri tu fa innahu, dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu, dia tak sama dengan dia menyangka. Jadi sebab itulah kita tak nak kata mazinnah di sini. Sebab hadis ni menyebut fa innahu tu illah dia. Kerana dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Maknanya boleh jadi. Boleh jadi.
Boleh jadi tangannya itu terkena tempat najis ketika dia tidur dan diketahui bahawa semata-mata ada andaian najis tidak menyebabkan satu hukum jadi najis. Maka disunatkan untuk dia basuh, tapi tidak wajib. Mana dalam bab ni Imam Ahmad lebih pada zahir lah ada Jadi mazhab Malik dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa basuh dua tangan bagi orang yang bangun tidur itu sebelum dia masuk tangan dalam itu adalah sunat bukan wajib. Tetapi Ahmad dan Ali Zahir kata wajib bila tidur malam. Tidak tidur siang. Seperti kita kata tadi lah. Batat jadu tidur malam. Dan ada satu riwayat lagi. Iza qama ahadukum minal laili. Tapi lah ni kita kira-kiranya tidur pakai seluar ke apa semua tu. Jadi jarang garu tu pergi seluk. Maksudnya kita boleh kiyah lah contoh orang tu tidur dekat dalam tangan dia terikat. Dia tidak, dia soalan dia kira soalan fiqh, dia kata hak ni kalau tangan bebas, kalau orang tu tangan terikat bulan ni musim panas harus berbuat tentu dah gagu. Mana kalau kita mengambil kira dah lebih kepada kita yakin dah garu tu, maka jatuh ke wajib lah. Tengok soal keadaan panas ke apa semua. Lepas tu, tapi kalau kita kira tapi benda ni simple je. Basuh tangan sesak. Lepas tu kita tak lagi celuk sebenarnya. Ni kes nak celuk ni sebab inak ni bekas kecil. Cebok cetung. Irtiraf dia panggil dalam mazhab ni panggil irtiraf. Maknanya ambil tangan ni celuk untuk basuh muka. Niat cetung. Irtiraf tu dalam mazhab Syafi'i dia kata niat cetung. Bukan nak basuh. Jadi bukan soal air tu akan jadi mustamad dah. Air tu tak sedap dah, tak comel dah. Kalau Imam Ahmad dia kata musta'mal dah. Kalau Imam Ahmad kata musta'mal. Musta'mal. Tapi ta'arif Syafi'i air yang digunakan untuk akad adas. Tapi ni irtiraf. Sebab tangan dia tu bukan untuk akad adas, nak cebok je. Lepas tu orang di tim mazhab Syafi'i dia kata kena ni cetung. Benda tak payah, tak payah ni. Niat irtiraf ke? Maksud dia. Muka perbuatan tu bukan nak akad adas. Muka nak cebok. Daripada sini juga ulama dalam mazhab Syafi'i ini dia wamai satu kaedah Wamai kaedah ni wurudul ma' 'ala najasah wurudun najasah 'ala al-ma'. Dia ada beza. Air kena pada najis, mulaqah dia panggil. Wurudul ma' 'ala najasah maknanya yutahhiru yuzilun najasah. Air mari atas najis maka bersih. Tapi najis tu kena pada air jadi najis. Jadi keadaan di sini larangan daripada memasukkan tangan dalam bekas ni kerana ada andaian najis. Maka di sini menunjukkan bahawa kenanya najis, maknanya najis tu menimpa atas air, itu memberi kesan kepada sifat air. Maka sebab itulah diperintah supaya membasuhnya dengan curahkan air dulu atas tangan untuk menyucikan tangan tadi. Kenapa? Kerana bertemunya najis dengan air dengan cara ini, mana tidak merosakkan air. Maknanya air tu curah atas tangan, tak apalah air tu. Hasilnya tangan tu masuk dalam air. Kemudian hak riwayat panjang tu kan. Hak anak murid Abu Hurairah ni gambar. Riwayat Muhammad daripada Abu Hurairah, maknanya Muhammad bin Sirin lah. Kemudian riwayat Alak daripada ayahnya. Alak tu ayah Alak siapa dia? Abdurrahman Al-Ala bin Abdurrahman ada rasanya. Al-Ala Al-Hadrami. Al-Ala bin Abdurrahman Al-Hadrami. Al-Ala bin Abdurrahman Al-Hadrami. Kemudian Hammam bin Munabbih. Kemudian siapa dia gini? Abdurrahman bin Zaid. Abdurrahman bin Zaid. Jadi semua mereka ni tak menyebut tiga. Thabit sini ni bukan Thabit Al-Bunani. Dia kata anna Thabitan maula Abdurrahman bin Zaid. Sebab Anas tu Anas tak ingat. Thabit. Ni sabit lain ni. Jadi hak riwayat ni menyebut secara mutlak tiga. Jadi hak sebut tiga ni sebut secara mutlak, maknanya itu menguatkan lagi pendapat yang mengatakan bahawa basuh tu tidak sunat, tidak wajib, hanya ihtiyat. Lepas tu dia najis ni tak semestinya kena basuh 3 kali. Matazala. Asal kehilang sekali pun jadi dah. Jadi antara 3 dengan secara mutlak tadi, mana kalau kira dari segi berwuduk pun Nabi pun ada berwuduk sekali-sekali. Maka tidak semestinya 3.
Jadi sebut 3 di sini tidak lazim. Jadi dalam syarah dia kata bal huwa muwaffawadun ila ghalibi ra'yi. Terserah kepada orang itu sendirilah. Ataupun dalam istilah dia panggil yurja'u ila ra'yil mubtala. Berkata kepada orang yang menghadapi situasi. Atas dia lah. Sebab wurudun nas bitaqdiri bisalas bina'un alal ghalibil adat. Maknanya Nabi sebut 3 ni kerana berdasarkan kepada hak ghalib lah, hak biasa. Kerana pada ghalibnya kita basuh haji ni 3 kali baru hilang. Jadi awal ni bekas kecil lah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i juga, kalau bekas tu 2 kolah tu tak kisahlah. Jejah. Cuma penentuan 2 kolah tu makna kira satu bekas yang besar. Satu bekas yang besar. Dua butir greba ke sekolah? Dia sedepa kali sedepa kali sedepa. Kalau ikut kitab fiqh lah, kalau bekas tu 4 segi. Orang dulu kata standard karet kita tu, sebutir karet standard tu kira 2 kolah tu. Karet. Tapi dia sebenarnya kalau Syah Waliullah dia kira air setara 2 kolah tu 2 tempayan hajar. Dia kira air yang cukup banyak dah. Kalau orang tu ada di rumah dia setara tu. Jadi kalau orang kecil tu sikit. Maknanya 2 kolah tu mana besar dah bekas rumah dia. Kalau kita nak ikut hak takdir, hak kata apa ni, dia mau kata 190 liter. 2 kolah ni. 190 liter lebih kurang. Besar juga. Kemudian hukum jilatan anjing. Riwayat daripada Abu Hurairah, "Idza walagal kalbu", bila mana anjing itu menjilat pada bekas seseorang, falyurikhu. Orang baca leraklah. Leraklah. Falyurikhu. Mana kalau tak ada baris tu dia baca lerak. Hendaklah dia curahkan. Kemudian hendaklah dia basuh sebanyak 7 kali. Jadi di sini walaga tu maknanya su'ru tu, lidah dia. Jadi kalau lebih spesifik tak, air liu dia, lidah dia. Jadi kena basuh bekas. Jadi kalau kita pegang tu kan, pegang. Cuma anjing tu sendiri, apakah dia sifat dia macam kucing juga? Berjilat tubuh. Kena tengok. Sebab macam kita kata dalam kes anjing naik atas sejik. Okey, putih sejik kena putih sama. Sebab Nabi kata walaga ni dia guna lidah, dia jilat, lepas tu air liu. Jadi kalau anjing tu naik jalan je. Jadi apakah perlu nak basuh sebutir kapek masjid? Tu lagi dia timbul 3,000. Dia timbul pula masalah orang tu kata kalau kering sama kering tak kena buat gapo-gapo. Sekarang mana? Tak tahu istinah ah. Jadi kalau kering sama kering tak ada gapo. Tapi orang pergi basuh tu apa? Tak, maksudnya kering sama kering tu maksudnya ambil daripada maf'ul lah maksudnya. Maksudnya kalau tidak dia tidak sebab balik bila dia jilat maksudnya basuh dengan air liu. Basuh tu maf'ul dia kalau tidak basuh. Mana tidak perlulah kepada basuh tu. Mimbar bi aula kalau anjing tu jalan ya, tidak menjilat. Maksudnya mimbar bi aula lah. Sebab kaki dia tu tak ada duk gapo kaki dia tu. Jadi bila dia minum dengan hujung lidahnya ataupun dia memasukkan lidahnya itu dalam bekas, lalu dia menggerakkan, itu mana walagha. Jadi kena lerak lah, kena curahkan. Jadi di sini tak ada kaedah idha'atul ma ko gapo ko. Sebab dikira sebagai najis. Kemudian barulah dia basuh sebanyak 3 kali. 7 kali. 3 tu Hanafi. 3 tu mazhab Hanafi 3 tu sebab Ibn Mas'ud buat gitu ke? Ya, Abu Hurairah. Lepas tu dia jawab kan dengan hadis Abu Hurairah juga kan? Dia ada macam-macam itu. Ada kata hadis ittiraq. Sebab ada 7 tu mutlak sarana. Lepas tu 7. Kemudian ulahum akhiruhunna ulahun biturab. Lepas tu satu lagi wa afirhu as-saminah biturab. Bubur dalam tanah pula. Lepas tu cemar kena basuh serius sekali lagi. Jadi 8. 9. Jadi 9. Sebab itulah dia kata ittiraq. Cuma mazhab Hanafi ni dia ada satu kaedah. Dia panggil
bila perawi beramal bersalah dengan Apa riwayat dia? apa yang dia riwayatkan itu, maka itu menunjukkan kepada nasakh. Kerana tidak mungkin seorang perawi dengan sengaja meninggalkan hadis yang dia sendiri riwayat. Jadi kita kata hadis itu mansukh, itu sebagai bersangka baik kepada dia. Tapi jumhur kata al-ibrah bima rawa la bima ra'a. Yang diambil kira adalah apa yang dia riwayat, bukan dia berpendapat. Cuma mazhab Hanafi tu dia pergi tadilah basuh 3 kerana Abu Hurairah sendiri basuh 3 dan dia mubtala menghadapi situasi ni. Sebab dia sendiri pera anjing untuk tanaman dia ataupun ternakan dia. Lepas tu dia sendiri riwayat hadis ni. Hadis basuh 7 ni dia sendiri. Jadi kalau kita kata dia dengan sengaja basuh 3 dalam keadaan jelas 7, berarti dia tidak hormat pada Nabi. Jadi bila dia meninggalkan apa yang dia riwayat, berarti pada dia hadis itu sudah mansukh. Kalau tidak, kita akan jadi bersangka buruk kepada perawi, kepada Abu Hurairah. Itu cara Hanafi bahas hadis ni lah. Dia dipanggil iza ta'arada tasaqata. Fawajaba rujuk ilal asli. Mana hadis ni kata 7. Orang ni kata 3. Capu ya pertama tu kena dengan air tanah. Waktu pula Akhir sekali lapar. Jadi itiraq. Bila itiraq bercanggah nak pergi mana sah. Jadi bila bertentangan ni, maka kena balik hak asal. Hak asalnya basuh 3. Dia dua kaedah tu. Mazhab Malik pula dia kata basuh tu ta'abbudi. Tak najis tapi ta'abbudi. Dalam bab ni mazhab Syafi'i dengan Ahmad dia samalah ada. Wajib basuh dan memang najis. Memang najis. Kalau kata najis tu dia kira bakteria lah. Tapi adakah bakteria tu sendiri najis? Betul ada. Viral. Sebab kalau bahas benda ni ulama kita ni akan bahas lah. Hikmah naknya basuh ni kerana dia najis kerana banyak bakteria. Bakteria dia macam-macam. Dah. Tapi bakteria ada dua. Satu bakteria hak walak, satu bakteria tak walak. Lepas tu dengan ada ulat ke apa semua tu, dah dalam perut dia ke apa, maka wajarlah dibasuh. Ataupun tengok tabiat anjing lagu mana sebenarnya. Dia memang dia kata, tu halal dan mudah. Tidak dirasa malu, ada orang yang ada. Mana kalau kita tengok kepada ayat Quran tu fakulu mimma amsakna alaikum. Jadi tu tak ada kena bismillah. Kena basuh ke apa tak ada. Maknanya bagi muallam ni, kalbul muallam ataupun dhariyah ni, dia dikecualikan daripada hak ni. Daripada hukum ni. Jadi pergi mari Maulana kata dia sebenarnya nak menghilangkan kebudayaan orang-orang Yahudi tu hak meruk dengan anjing. Hak pera tak ada pasal. Jadi kalau orang tu pera dengan ada keperluan macam jaga kebun, jaga tanaman dah, jaga kebun, jaga binatang, tak perlu. Atau sebenarnya pergi dakak, lok anjing jilat dah. Benda tak ada keperluan, tak ada pasal, duduk atas kaki sekali. Cuma ada satu keadaan Ellen ni, penggunaan anjing tu sendiri dia luas. Selain daripada digunakan untuk forensik, cari dadah, dia setengah tempat tu boleh bawa orang. Orang buta. Hak tu sebenarnya hak paling manfaat dekat sekali dengan manusia kepada orang amat berhajat. Pipi jalan. Sebab berburu ni dalam kategori mewah. Berburu ni. Dah. Sebab kalau kita nak makan kambing, ada ke jual kedah. Kita nak makan kijai, rusa, kancing. Hak ni kena berburu. Maknanya hak ni mewah ni, berburu ni. Bukan sebagai orang boleh. Jadi benda tu bukan pada tahap daruri. Bukan pada tahap haji. Tidak makan pun tak apa. Ia pada tahap takmili, kesempurnaan ataupun kemewahan. Jadi kalau kita lihat kepada orang buta, benda tu paling daruri bagi dia tu untuk gerak ke mana-mana. Sebab anjing ni dia bagi boleh hajar dah. Cerdik dia tu. Jadi takkanlah dia muallam tu setakat dia boleh berburu ya. Kena lebih daripada tu lagi. Antara salah satu soalan ada sana tu dia orang UK. Dia tanya, lagu mana penyelesaian masjid nak buat?
ada seorang buta. Dia ni setiap kali nak pergi ke mana-mana, tak kira dah, hatta ke masjid pun dia akan gunanya sebagai cara untuk penunjuk jalan dia. Jadi lagu mana kita nak letak lagu mana ni tu. Jadi bila bincang-bincang alahkan masjid kata tak apa, kita buat rumah hanya. Maksudnya sementara tu dia duduk semaya tu, kira hanya tu duduk berehat situ lah. Dia buat makan ke apa. Lepas tu dia naik atas masjid tu, muka duduk pegang anjing. Dia pegang ni tali dia. Tali dia. Ataupun pakai malik. Ihtimal tu. Bila ihtimal agak batalah istilah. Ataupun dia taklid malik. Dia taklid malik. Bak Malik kata hanya tidak anjing. Tapi memang masjid di UK ada buat begitu. Dia situasi ni orang Eropah ya. Orang Islam Eropah ya. Tepak Syafi'i, tepak ni tak boleh. Marah demo. Tak pergi masjid Ui. Maknanya hak Nabi suruh kata mu dengar azan kau tidak? Dengar. Kena pergi. Lepas tu anjing tu jadi dia fiqh ni dia kena tengok realiti, tengok masalah. Sebab fiqh bukan alat untuk kita membina ibadat baru, tapi untuk menyelesaikan masalah. Learn ni ke fiqh ni semaya apa ni? Semaya widak ni kita baru dengar. Semaya widak. Mana? Mana? Semaya widak, katalah kita pergi umrah. Kita pergi umrah. Tawaf. Mula-mula tu kita pergi mana? Kita pergi Mekah dulu. Kita nak pergi Madinah pula, kita tawaf widak. Kemudian kita pun pergi Madinah. Nak balik daripada Madinah tu, semaya dulu. Lepas tu baru balik naik kapal terbang. Jadi dia panggil solatul widak. Ziarah widak. Kemudian semaya widak pula. Maknanya fiqh tu lebih kepada fiqh mencipta ibadat, bukan fiqh menyelesaikan masalah. Hatta anda tengok tak, macam Syafi'i dia kata wala hatta pergi ke umrah pun dia kena ikut tawadak. Kalau pada keadaan lah ni ana rasa tidak sesuai. Kenapa? Untuk tawadak umrah, bukan tawadak haji. Tawadak umrah. Sebab tu ana pergi Mekah tak haji tawadak. Habis kak pergi minum air, pelik. Sebab payuh. Sebab kita nak turun tu lah ni macam tepat nak tawaf tu kena pakai ihram saja. Kalau kita nak pergi tawaf atas, ambil sejam pula. Tambah pula dia jauh. Dia bayar pula 150. Jadi kat kita mikir banyak. Sebab Nabi kata tawaf hadat haji lah. Maksudnya Nabi tak sebut umrah. Dia kata fiqh ni kita tengok realiti. Begini. Macam juga isu antara hari ni isu ni anak jangka dia akan timbul lah masa musim korban ni. Isu kalau orang tu nak gerban, dia kena duduk tempat korban tu, kena tengok dawah nitik, kata niak kayak orang tua tu kan. Ana ingat duk Mekah mula kan. Pergi buat haji dak. Kita sebelah aku. Tu PT tu kita tahu dah. Kambing kita duk mana ke apa. Kira 100% pada dia. Kadang-kadang Melayu ni dia gate ni. Kepala. Dia ni abah tu memang aku ada ni abah tu dalam gapo-gapo. Maknanya pandangnya wakil lah. Wakil kepada tu ke jemelah, wakil kepada tu lembu tu. Jadi timbul benda lagu ni tok lebar pesan sebab demo ni marah, demo main atas besing je. Kalau dak lapah tu dua tuai je. Kau tu dia suruh mari tu. Dia kena fikir kok kadang-kadang demo nak pergi tu jam kau semaya sudah lewat dia gini dia sebenarnya spelek kena faham spelek fuqaha Malaysia ni. Sebab dia tahu benda ni abah. Dia ni abah banyak perkara tu. Tiba-tiba nak buat korban ni, tak ada ni abah. Ke mana? Gitulah. Dia mau tinggal besing je. Besing tu je putih ada. Dua tak ada. Orang dua ya. Dua tu ya, duk seku sembel. Jadi tuai lembu, kalau seruh jual beli belakang dah. Dia pula kena buat kerja. Jadi menyusahkan. Sebab itulah fuqaha Malaysia ni kata tu sepeleknya benarnya. Ataupun nak mudah kali kak demo wakil kak upah senang upah cabut 50 riyal seorang. Kemudian riwayat 280 ni punya cerita ni latar belakang ni bapa dia jadi ada basuh 7. Lepas tu Abu Hurairah basuh 3 tu. Jadi hak mereka mula-mula Nabi nak suruh bunuh anjing ni banyak sangat di Madinah ni. Kemudian kalau ikut dalam di sini tak panjang Dalam Kitabul Buyu' tu panjang lagi cerita hak anjing ni.
Hak Nabi suruh bunuh anjing hak apa itan legal tu. Kalbun akur. Tu anjing gila dia Anjing panggil. gila, anjing baik kekoh orang. Bunuh belaka. Siapa hak budak mari bawa anjing itan legal tu Nabi suruh bunuh juga. Siapa tahap satu tu. Tak tu maknanya orang pegang anjing ni jadi budaya menyerupai orang Yahudi. Lepas tu Nabi nak buat. Jadi Nabi suruh bunuh. Lepas tu Nabi buat letak hukum berat. Mana kena basuh. Dah. Jadi bila kena basuh semua ni kak, malah pergi aku. Automatik. Tak pergi. Kemudian Nabi membenarkan mana ada keperluan kalbis soid. Nak pergi berburu kalbil ghanam, apa jaga kambing. Mana orang ada keperluan, tak apa dia pergi. Hak Nabi kata summa qala ma baluhum wa balul kilab. Maknanya apa nak cara gapo kat anjing muganya beranak. Kalau kita nak bunuh dia macamnya beranak juga. Sekali beranak apa ekor? Hak ni tak sudah lah. Hak ni Nabi sebut ke sahabat sebut ni? Ada dalam kitabul buyung. Mali walil kilab. Maknanya nak bunuh belaka anjing ni susah juga. Jadi biarlah dia hidup. Cuma dibunuh hak membahayakan. Dalam riwayat kitabul buyung tu disebutkan hak mana pergi ni setiap hari kurang 2 kira. Tak ada pergi saja-saja. Pergi saja-saja. 2 kira. 1 kira, 2 kira. Mana rugi pahala. 1 kira ni kira. 1 kira ni banyak riyal juga. Dalam 100 riyal gitulah. Bukan kira ukuran Uhud tu maksud dia. Bukit Uhud tu mana jumlah yang besar. Kira dalam bab timbangan mah ni. 1 kira dia kalau tak silapnya bersama dengan 1/40 dinar. 1/40 dinar. Banyak kalah lah. Kucing. Lah ni orang gila kucing lah ni. Dia tak boleh pegang anjing, pegang kucing. Jadi sama-sama tak ada kerjaan juga. Dia ada hotel kucing. Nak pergi mana-mana tinggal di hotel. Dia boleh nak pergi pejabat. Outstation 3 malam. Dia dah belah kasihan kepada highway tu ada, tapi dengan kodar dia lah. Kalau siapa gelewak, anjing seputih kapur, siapa budak takut, apa ni, anjing hok nak korang. Jadi anjing ni hanya menakutkan orang, bukan pergi menyerang orang. Kena beza tu. Jadi kalau orang tu pegang anjing, tu secara ghalib. Ada bakar-bakar memang nyerang macam Rottweiler. Rottweiler memang ma'ruf. Di kes di kelas tu, dia kejar budak ni, kekoh kalau Rottweiler. Tu memang hati kena bunuhnya. Akur tu, kalbun akur. Tu kena bunuh. Ada isu yang beberapa tahun lepas yang mana mandar-mandar bunuh anjing dia ni. Pencinta haiwan. Sama pula mandar. Jadi macam nampak buruk dari sini. Dia kena tengok gambar keseluruhan. Kalau kita ambil tengok ke tepi memang lah. Tapi kena tengok, kena timbang. Tapi kebiasaan kalau anjing-anjing hok duduk di jalan ni kemungkinan untuk dia tu kena rabies tinggi. Dia tak racing. Situ pula dia gigi. Taklah orang bunuh sebutir rebel bila ayat takut penyakit ni. Ya, masalah kita lah ni mencintai haiwan lebih besar lagi daripada nyawa manusia. Anjing saya mati gagal. Umat Islam Palestin mati beratus-ratus ribu tak ada cara. Tu hak sebenarnya Nabi nak sebut lagu tu lah. Waktu sibuk mempertikaikan bapa Nabi nak bunuh anjing semua ni, kita fikir semua ni nak jaga manusia. Lepas tu kalau pegang saja-saja tak ada pasal, biarnya pergi cara dia tu je. Macam setengah tepat ke anjing tu ada tapi dia tak kacau ke? Orang bermakan. Dia tak kacau ke? Jadi hak tu tak payah cara lah. Hak tu mali walil kilab. Tapi kalau hak mari ganggu, tu kena kutip cara lah. Lepas tu kalau hak anjing tu memang boleh dihajar, ambil pegang. Guna untuk keperluan. Untuk tadi zaman Nabi berburu, jaga tanaman, jaga ternak. Zaman lah ni forensik. Orang buta tu jalan. Orang buta jalan. Maknanya anjing tu sendiri banyak spesies, banyak jenis. Kita boleh ambil manfaat sesuai dengan sifat dia. Anjing yang ada ni kalau kita suruh pergi buru tak boleh. Tak boleh.
Lepas tu dia ada ni. Dia mudah pegang anjing kan nak jaga kebun dah. Nak ambak babi kau nak ambak kera, tak ada. Bukan sifat dia. Bukan spesies dia. Hak ni kalau dia jaga kebun, orang wi tu lah jinak bertilah nyalak. Tu bukan jaga tanaman sebenar. Mana hak ni hak mudah kena tipu. Jadi dalam bab ilmu hayawan anak ni dia kena kaji pula hak mana sesuai untuk fungsi masing-masing tu. Jadi dalam masalah ni Imam Malik kata basuh ta'budi je. Menjunjung perintah. Mana tak perlu kita nak soal mengapa kena basuh tak basuh. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi ni dia kira hukum tu dia jadi Allah kepada rengek memadai basuh 3 sahaja. Tapi ada juga setengah tu dia sebut kalau kata anjing berburu ni dia lain sikit. Anjing serigala, Allah ke anjing serigala. Rubah. Rubah. Maknanya seperti kita ayat tadi lah. Untuk apa-apa kegunaan ni kena tengok spesies dia. Supaya beruk lah. Kalau kita nak suruh kanya tu beruk aja dah. Jenis dia. Daftar sekolah. Sekolah beruk kita sekolah beruk. Jadi kalau kera bukan. Monyet pun bukan. Dia kena beruk. Jadi kita ni bakal kera takmim. Jadi benda tu dia banyak jenis. Cuma orang tanya juga, apa dalam hadis ni kebanyakan apabila melibatkan najis-najis berat ni hanya disebutkan anjing tapi tidak disebutkan babi. Maknanya kita nak ambil mana kenajisan babi tu daripada dalil. Dia kalau kiranya dia babi ni bukan jenis tawafina alaikum wa tawafa. Bukan hak keluar masuk berkeliaran. Tak belik kaki. Maknanya kalau kita tengok mana-mana pun anjing kucing hak belik. Anjing kucing tikus dah. Hak duk main dalam bandar, dalam kampung, dalam rumah. Tapi babi tak. Babi. Maknanya sebenarnya tidak timbul soal kenajisan sebab benda tu dia tak mari ganggu dengan air liur dia sekitar kawasan tempat kita tinggal. Maka tak perlu dianggap sebagai najis. Jadi dalam bab ni kena pakai pendapat Imam Nawawi. Tidak dianggap sebagai najis maksudnya? Maknanya tidak mughalazah lah. Biasa, bahasa biasa. Cuma dia ni kata bila Quran kata tak boleh makan daging dia, maka difahami di situ aghlaus. Najis dia lebih teruk lagi daripada anjing. Maka diberi hukum yang sama. Kias lah. Tapi kalau ikut nasnya tak ada arah secara khusus. Cuma atas kata min babi aula ataupun kias aulawi dibandingkan antara anjing dengan babi lebih kotor. Anjing maka lebih kotor, babi maka lebih patut. Tapi tengok atas keadaan lah. Mana kalau mazhab Syafi'i kata kena basuh tu, dia melihat kepada sifat anjing tu, sifat babi pengotor benar, memang benar sabar lah. Dia nak pakai kias aulawi tu. Tapi kalau babi hutan tak tahulah babi hutan. Babi hutan. Sebab dia duduk dalam tempat dia tu. Tapi tetap sos spesies. Makan ubi. Tapi habitat dia tu berbeza. Tapi tetap sos spesies kita kata. Babi tunggang dengan babi hutan. Satu lagi babi hutan lagi bahaya. Kalau sonda orang tu. Tapi benda tu nadir lah. Jaga. Allah. Alhamdulillah.